ओम शांति 27/4/25 अव्यक्त बाप दादा पुनरावृत्ति 3/2/2005। हेडिंग लाइन बाबा कहले सेवा करुथिले मध्य उपराम एवं बेहद्र वृत्ति द्वारा सदा प्रस्तुत रही ब्रह्मा बाबांक समान संपन्न हुआ। सेवा करुथिले मध्य उपराम एवं बेहद्र वृत्ति द्वारा सदा प्रस्तुत रही ब्रह्मा बाबांक समान संपन्न हुआ। आज ग्रेट ग्रेट ग्रांडफादर अर्थात आदि पिता ब्रह्मा निजर चारिआडर कोटिक भितरे केही एवं केहींक भितरे केही पिलामानंकर भाग्य को देखि हर्षित हेउछंती। एभली विशेषता आउ काहाको भी मिल पारिबो नाही। तेणु बाप दादा प्रत्येक संतानर विशेषता को देखि हर्षित हेउछंती। जेउ पिलामाने बाप दादांक सहित दिलर सहित संबंध जोड़ीछंती सेही सबु पिलामानक भितरे किछि ना किछि विशेषता निश्चिंत अछि। सबुठारु प्रथम विशेषता हेला साधारण रूपरे आसीथिबा बाबांकु चिन्ही मेरा बाबा कही स्वीकार करी नेइछंती। एही भली चिन्ही पारिबा ही सबुठारु बड़ विशेषता अटे। दिलर सहित मानिगले मेरा बाबा एवं बाबा मध्य कहिले मेरा बच्चा, जहाँ को बड़ बड़ दार्शनिक वैज्ञानिक एवं धर्मात्मा माने मध्य चिन्ही पारिले नाही। तांकु साधारण पिलामाने चिन्हिबा सहित निजर अधिकार मध्य प्राप्त करी नेले। तेबे केही भी आसी एही सभारे बसिथिबा पिलामानकु देखि जानी पारिबे नाही जे एही भोली भाली माता माने साधारण पिलामाने एते बड़ बाबांकु चिन्ही पारिछंती। तेबे एही विशेषता हेला चिन्ही पारिबा एवं बाबांकु चिन्ही तांकु निजर करिनेबा। एहा तुम भली कोटिक भितरे केही पिलामानकर ही भाग्य अटे। तेबे सबु पिला जेउ माने भी एठारे सन्मुखरे बसिचंती बा दूररे बसी मध्य सन्मुखर अनुभव करुचंती, सेमाने समस्ते दिलर सहित चिन्ही जाइछ ना। कौन चिन्ही जाइछ ना एबे चिन्हुछ? तेबे जेउ माने चिन्ही सारिछंती सेमाने हाथ उठाओ। कौन चिन्ही जाइछ? कौन चिन्ही जाइछ तो? अच्छा, तेणु बाप दादा चिन्ही पारिबार विशेषता पाई सबु पिलामानकु अभिनंदन देउचंती। बा भाग्यवान पिलामाने बा चिन्हिबार तृतीय नेत्र प्राप्त करि नेइछ। तेबे पिलामानकर दिलर गीत मध्य बाप दादा शुणी आसुछंती। ताहा केउ गीत? जहाँ पाइबार थिला ताहा पाइगलु। बाबा मध्य कहउछंती हे मोर गेल्हा संतान माने बाबांक ठारू जहाँ नेबार थिला ताहा नेइगल। प्रत्येक संतान अनेक प्रकार आत्मिक संपत्तिर बालक हिसाब रे मालिक होई जाइछंती। तेबे आजी बाप दादा निजर संपत्तिर मालिक पिलामानंकर संपत्तिर हिसाब को देखुथिले। बाबा तो सबु पिलांकु एका भली एवं समान परिमाण रे संपत्ति देइछंती। काहाकु पद्मगुणा काहाकु लक्षे गुणा देई नाहंती। संपत्ति को जानिबा एवं प्राप्त करिबा तथा जीवन रे समाहित करिनेबा एथिरे पिलामाने क्रम अनुसारे अछंती।
ବାପ ଦାଦା ତ ଆଜିକାଲି ବାରମ୍ବାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରାଉଛନ୍ତି ଯେ ସମୟର ସମୀପତାକୁ ଦେଖି ନିଜେ ନିଜକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଚେକ୍ କର, ମୋତେ କର, ସବୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ ନେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ନିରନ୍ତର ସେହି ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ପାଳିତ ହେଉଛି ତ? ତେବେ ଏହାର ଚେକିଂ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମାୟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜକୀୟ ପ୍ରକାରରେ ଅବହେଳା ପଣିଆ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଚେକିଂ ସବୁବେଳେ କରିଚାଲିଥାଅ। ସେତିକି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନିଜର ଚେକିଂ କର, ବେପରୁଆ ଭାବରେ ନୁହେଁ। କାହାର ଖରାପ କରି ନାହିଁ, କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ନାହିଁ, ଦୃଷ୍ଟି ଖରାପ ହୋଇ ନାହିଁ। ଏହାର ଚେକିଂ ତ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଭଲରୁ ଭଲ କାମ କ'ଣ କରିଛି? ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ରହୁଛି ନା ସ୍ମୃତି ବିସ୍ମୃତିର ଖେଳ ହେଉଛି? କେତେ ଜଣକୁ ଶୁଭ ଭାବନା ଶୁଭକାମନାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛି? ଏହିଭଳି ଜମାର ଖାତା କେତେ ଏବଂ କିପରି ଅଟେ? କାହିଁକିନା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ଯେ ଜମାର ଖାତା କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ କରିପାରିବ। ଏହି ସମୟ ବା ପୂରା ଋତୁ ଖାତା ଜମା କରିବାର ହିଁ ଅଟେ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାରା ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜମା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବାର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଯଦି ଜମା କମ୍ କରିଥିବ ତେବେ ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ କମ୍ ମିଳିବ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ହୋଇଯିବ। ଜମା କମ୍ ହେଲେ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ ଏବଂ ଜମା ଯଦି ବିଧିପୂର୍ବକ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ବିଧିପୂର୍ବକ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି କେବେ କେବେ ବିଧିପୂର୍ବକ ଜମା ହେଉଛି ତେବେ ପୂଜା ଏବଂ ପଦ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଅତି ସ୍ନେହ ଥିବାରୁ ବାପ ଦାଦା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଉ, ସମାନ ହୋଇଯାଉ। ତେଣୁ ସେବା କର, କିନ୍ତୁ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ଉପରାମ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ବେହଦ ବୃତ୍ତି ରହୁ। ବାପ ଦାଦା ଦେଖିଲେ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମନେ ପକାଇବାର ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କମ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ରୁଚି ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେବା କରିବାରେ ଅଧିକ ରୁଚି ରହୁଛି। ତେବେ ବିନା ଯୋଗରେ ସେବାରେ ଅଧିକ ରୁଚି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ଭାବନା ଆସିଯାଉଛି। ଉପରାମ ବୃତ୍ତି ରହୁନାହିଁ। ନାମ ମାନ ଏବଂ ପୋଜିସନର ଇଚ୍ଛା ସେଥିରେ ମିଶିଯାଉଛି। ବେହଦର ଭାବନା କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କୋଟିକ ଭିତରେ କେହି ଏବଂ କେହି କେହିଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେହି ମୋର ପିଲାମାନେ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କେହି କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ସମୟ ଆସିଗଲେ ହୋଇଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ତୁମର ରଚନା ଅଟେ। କ'ଣ ରଚନାକୁ ନିଜର ଶିକ୍ଷକ କରିବ? ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ବହୁତ କାଳର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବହୁତ କାଳର ସମ୍ପନ୍ନତା ହିଁ ବହୁତ କାଳର ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏବେ ସମୟର ସମୀପତା ଅନୁସାରେ ବହୁତ କାଳର ଜମା ହେବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପୁଣି ପରେ ଆଉ ଉଲୁଗୁଣା ଦେବ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ତ ଭାବିଥିଲୁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାଳ ରହିବ,
ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ବହୁତ କାଳ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ବାପ ଦାଦା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ବି ସନ୍ତାନ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କମି ନ ରହୁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତ ସ୍ନେହ ଅଛି ନା? ସ୍ନେହର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଦାନ ତ ଦେବ ନା? ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ହେଲା ନିଜର କମିକୁ ଚେକ୍ କର ଏବଂ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦିଅ ଏବଂ ଟର୍ଣ୍ଣ କର ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ନିଜେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନେବା ହିଁ ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ଦେବା। ତେବେ ପ୍ରତିଦାନ ଦେବାର ସାହସ ଅଛି ତ? ହାତ ତ ଉଠାଇ ଦେଇଛ, ବହୁତ ଖୁସି କରିଦେଉଛ। ହାତକୁ ଦେଖି ବାପ ଦାଦା ତ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ ଭିତରେ ପକ୍କା ପକ୍କା 1% ମଧ୍ୟ କଞ୍ଚା ନୁହେଁ। ପକ୍କା ବ୍ରତ ଧାରଣ କର, ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ନିଜେ ଟର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ତ ଆଗକୁ ଶିବରାତ୍ରି ଆସୁଛି ନା? ପୁଣି ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ବାବାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ତଥା ନିଜର ଜୟନ୍ତୀକୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ପାଳନ କରିବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ବହୁତ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛ। ସେବାର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କରୁଛ। ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁନାହିଁ। ଜଗଦମ୍ବା ମା କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦକୁ ସିନ୍ଧି ଭାଷାରେ କହୁଥିଲେ ଲେକିନ୍ କିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳିଆ। ତେଣୁ ଲେକିନ୍ କହିବା ଅର୍ଥ କିଛି ନା କିଛି ଅଳିଆ ନେବା। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଲେକିନ୍ କହିବାକୁ ଭଲ ତ ଲାଗୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେପରି ଅନ୍ୟ ସବୁ ସେବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଛ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ତାହା ସହିତ ଏହି ବ୍ରତକୁ ଧାରଣ କରିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ରିଟର୍ଣ୍ଣ ତ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବାପ ଦାଦା ବା ଆଉ କେହି ପଚାରୁଛନ୍ତି କିପରି ଅଛ, ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କର ଏହି ଉତ୍ତର ଆସୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା ଯେତିକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେତିକି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିଭଳି ହେବା ଦରକାର ଯେ ବାପ ଦାଦା ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେହିଭଳି ଅଟେ। ତେବେ ନୋଟ୍ କର ବାପ ଦାଦା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାର ତାଲିକା ବାହାର କର ଏବଂ ଚେକ୍ କର ଯେ ବାପ ଦାଦା ତ ଏଭଳି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେହିଭଳି ଅଟେ ନା ନାହିଁ। ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ତ ତୁମ ଭଳି ପୂର୍ବଜ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିତ୍କାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ଦିଅ, ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନେ ନିଜର ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର, ଯାହାକୁ ତୁମେମାନେ ନେଚର ବୋଲି କହୁଛ, ନେଚୁରାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନେବାର ନେଚର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଭାବ ବୋଲି କହୁଛ, ସେଥିରେ ଟିକିଏ ବି କିଛି ମିଶି ରହିଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବ ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ହେ ମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ମାଷ୍ଟର ମୁକ୍ତିଦାତା, ଏବେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ। ଜଣ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣାଇଥିଲୁ ନା, ଫାଟକର ଚାବିଟି କ'ଣ? ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି। ତେବେ କର୍ମଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ସବୁ କର, କିନ୍ତୁ ଭାଷଣରେ ଯେପରି ଘର ଗୃହସ୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କହୁଛ ଯେ
କମଳ ପୁଷ୍ପ ଭଳି ରୁହ। ସେହିପରି ସବୁକିଛି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ପଣିଆରୁ ମୁକ୍ତ ରୁହ, ନ୍ୟାରା ରୁହ। ନା ସାଧନର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, ନା ପଦପଦବୀର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ମୋତେ କିଛି ନା କିଛି ପୋଜିସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ ମିଳିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୋଜିସନ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ମାୟାର ଅପୋଜିସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିରୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ତେଣୁ ନ୍ୟାରା ହୁଅ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ପ୍ୟାରା ହୁଅ। କ'ଣ ନ୍ୟାରା ଏବଂ ପ୍ୟାରା ହେବା କଷ୍ଟକର ଅଟେ କି? ଯାହାକୁ କଷ୍ଟକର ଅନୁଭବ ହେଉଛି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କେହି ବି ହାତ ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ କାହାକୁ ବି କଷ୍ଟକର ଲାଗୁନାହିଁ? ତେବେ ତ ଶିବରାତ୍ରି ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବେ। ଯଦି କିଛି କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ ତେବେ ତ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସଂକଳ୍ପରେ, ବାଣୀରେ, ସେବାରେ, ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁଥିରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଏବଂ ଦାଦା ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦି ପିତା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ବହୁତ 100% ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଅଛି, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖୁସି କରିଦିଅ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଟିଭିରେ ତ ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ତେବେ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଏଇ ଟିଭି ଦେଖିବୁ ଏବଂ ହିସାବ କରିବୁ, ହିସାବ ନେବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ସମାନତାରେ ଟିକିଏ ବି ଅନ୍ତର ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ନେହ ବଦଳରେ ନିଜକୁ ସ୍ୱାହା କରି ନେବା କ'ଣ ବଡ଼ କଥା? ଦୁନିଆବାଲା ଓ ଅଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ତ କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ହିଁ ଦେଇଦିଅ, ବାସ୍। ଭଲ ଜିନିଷ ଦିଅ ନାହିଁ, କେବଳ ଅଳିଆ ଦେଇଦିଅ। ଦୁର୍ବଳତା ବା କମଜୋରି କ'ଣ ଅଟେ? ଅଳିଆ ଅଟେ ନା। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାହା କରିଦେବା କ'ଣ ବଡ଼ କଥା? ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ଥିତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯାଉ। ସମସ୍ତେ ତ ଏହିଭଳି ହିଁ କହୁଛ। କ'ଣ କରିବି, ପରିସ୍ଥିତି ହିଁ ସେହିଭଳି ଥିଲା। ତେବେ ତୁମକୁ ହଲଚଲ କରୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତିର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନ ରହୁ, ସ୍ୱସ୍ଥିତି ଏଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉ। ଯେତେବେଳେ ସମାପ୍ତିର ପରଦା ଖୋଲିବ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କେଉଁଭଳି ଦେଖାଯିବା ଦରକାର? ଫରିସ୍ତାମାନେ ଚମକୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁ ପିଲା ଚମକୁଥିବାର ଫରିସ୍ତା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏବେ ପରଦା ଖୋଲିବା ଅଟକି ରହିଛି। ଦୁନିଆବାଲା ତ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ପରଦା ଖୋଲ, ପରଦା ଖୋଲ। ତେଣୁ ନିଜର ଯୋଜନା ନିଜେ କର। ଯଦି କୌଣସି ଯୋଜନା ତିଆରି କରି ଦିଆଯାଉଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଅନେକ କଥା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜର ସାହସ ଅନୁସାରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଯଦି ସେଥିରେ ଦୃଢ଼ତାର ଚାବି ଲଗାଇଦେବ, ତେବେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛ, ସେଥିରେ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ବାଃ ପିଲାମାନେ, ବାଃ। ତେବେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ତ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପୁଣି କିଛି ଅବହେଳାପଣିଆ ମିଶି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ କେବେ ଅଧା, କେବେ 4% ହୋଇଯାଉଛି। ସ୍ନେହରେ ଯେପରି 100% ରହିଛି, ସେହିପରି ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ସମ୍ପନ୍ନତା ଏହା ମଧ୍ୟ 100% ହେବା ଦରକାର। ଅଧିକ ପଛେ ହେଉ, କିନ୍ତୁ କମ୍ ନ ହେଉ।
କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଅଟେ ତ? କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଅଟେ ତ? ଆସନ୍ତା ଶିବରାତ୍ରିରେ ଚମତ୍କାରୀ ଦେଖାଇବ ତ? ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ହେବୁ ନାହିଁ ତ ଆଉ କିଏ ହେବ? ସ୍ନେହରେ ଯେପରି 100% ରହିଛି, ସେହିପରି ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ସମ୍ପନ୍ନତା ଏହା ମଧ୍ୟ 100% ହେବା ଦରକାର। ଅଧିକ ପଛେ ହେଉ, କିନ୍ତୁ କମ୍ ନ ହେଉ। କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଅଟେ ତ? କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଅଟେ ତ? ଆସନ୍ତା ଶିବରାତ୍ରିରେ ଚମତ୍କାରୀ ଦେଖାଇବ ତ? ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ହେବୁ ନାହିଁ ତ ଆଉ କିଏ ହେବ? ଏହିଭଳି ନିଶ୍ଚୟ ରଖ। ଆମେ ହିଁ ଥିଲୁ, ଆମେ ହିଁ ଅଟୁ ଏବଂ ଆମେ ହିଁ ହେବୁ। ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ବିଜୟୀ କରିଦେବ। ପରକୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ନିଜକୁ ହିଁ ଦେଖିବାର ଅଛି। କେତେକ ପିଲା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଏହାକୁ ଟିକିଏ ଠିକ୍ କରିଦିଅ, ତାପରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବି। ଯଦି ଏହାକୁ ଟିକିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ, ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବି। କିନ୍ତୁ ନା, ସେ ବଦଳିବ ନା ତୁମେ ବଦଳିବ? ଯଦି ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। କାହା ଉପରେ ବି ଆଧାର ରଖ ନାହିଁ, ଏହା ହେଲେ ଏହା ହେବ। ନା, ମୋତେ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାପ୍ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ଆସିଛ, ଯେତେବେଳେ କି ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ସେତିକି ତୀବ୍ର ଗତିରେ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲାଷ୍ଟରେ ଆସି ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସିଯିବ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଚେୟାର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଏବେ କାହାର ଚେୟାର ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ ଚାଲିଯାଉଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଡେରିରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପହଞ୍ଚିଯିବ। କେବଳ ନିଜେ ନିଜକୁ ଅମୃତ ବେଳାରେ ଅମର ଭବର ବରଦାନକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ କେହି ତ ଦୂରରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ବାପ୍ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଛ, ବହୁତ ଭଲ କରିଛ। ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଟିଭିରେ ଦେଖିଲେ ସଭା ଫୁଲ ହୋଇଗଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ସମସ୍ତେ ଏଭରେଡ଼ି ଅଟ ତ? ଏଭରେଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାର ପାଠପଢ଼ା ତ ପଢ଼ିବ ନା? ଆଚ୍ଛା, ମଧୁବନ ନିବାସୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ। ମଧୁବନ ବାଲା ହାତ ଉଠାଅ। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ମଧୁବନ ବାଲା ହୋଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍କାର କରିବା ବାଲା ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ତ ଗେଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତିଥି ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଧୁବନ ବାଲା ହୋଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ନିୟରେଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିୟରେଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ମଧୁବନ ବାଲାଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ମଧୁବନ ବାଲା ଗଲେ ସେମାନେ କେଉଁ ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବାଃ, ମଧୁବନରୁ ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମଧୁବନ ନାମ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ମଧୁବନର ବାବା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମଧୁବନ ବାଲାଙ୍କର ମହତ୍ଵ ରହିଛି। କ'ଣ ମହତ୍ଵ ଅଛି ନା? ଖୁସି ହେଉଛ ନା? ଏଭଳି ସ୍ନେହପୂର୍ବକ ପାଳନା ପାଇବାର ସ୍ଥାନ କୋଟିକ ଭିତରେ କାହାକୁ କାହାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଧୁବନ ହିଁ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। କ'ଣ ସମସ୍ତେ ରହିପାରିବେ କି? କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ରହୁଛ।
ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ। ମଧୁବନ ବାଲା ଭୁଲୁ ନାହାନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ବାପ ଦାଦା ଆମ କଥା ପଚାରି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା ସର୍ବଦା ଦିଲ ଉପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଧ୍ୟାନ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ମଧୁବନ ନିବାସୀ। ଯଦି ମଧୁବନ ବାଲା ନ ରହିବେ ତେବେ ଖୁସି କେଉଁଠାକୁ ଆସିବେ? ତେବେ ପୁଣି କେଉଁଠାକୁ ଆସିବେ? ସେବାର ନିମିତ୍ତ ତ ଅଟନା। ବାହାରର ସେବାଧାରୀ ଯେତେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ପୁଣି ବି ମୂଳଦୁଆ ତ ମଧୁବନ ବାଲା ଅଟନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ସରୋବରରେ ଅଛନ୍ତି ବା ପାଣ୍ଡବ ଭବନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାପ ଦାଦା ଦିଲର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ସହିତ ସ୍ନେହଭରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଟୋଲି ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମଧୁବନରେ ମିଳୁଛି ତ? ତେବେ ମଧୁବନ ବାଲାକୁ ଟୋଲି ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଏବଂ ବୋଲି ଅର୍ଥାତ୍ ମୁରଲି ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଉଭୟ ମିଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗ୍ଲୋବାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ବାଲାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ। ହସ୍ପିଟାଲ ବାଲା ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପାର୍ଟ ରହିଛି ନା। ତଳକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତିବନକୁ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ଆଚ୍ଛା, ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି? ହସ୍ପିଟାଲ ବାଲା ମଧ୍ୟ ଭଲ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତ ପୁଣି ବି ହସ୍ପିଟାଲ ହିଁ କାମରେ ଆସୁଛି ନା। ଏବଂ ଯେବେଠାରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିଲାଣି ସେବେଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହି କଥା ଆସୁଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀମାନେ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମାଜ ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିବା ପରେ ଆବୁରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧାରଣା ବଦଳି ଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବେ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସହଯୋଗ ଦେବାର ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନକୁ ମାନନ୍ତୁ କି ନ ମାନନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସହଯୋଗ କରିବାର ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହସ୍ପିଟାଲ ବାଲା ସେବା କରିଲେ ନା। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର କଥା ମନେ ରହିଲା ତ? ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ସମାନ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର କୋଟିକ ଭିତରେ କେହିଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଭାଗ୍ୟବାନ ତଥା ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଭାବିଲେ ତାହା କରିଲ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବିବା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣକୁ ସମାନ କରିବା। ଏହିଭଳି ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ବହୁତ କାଳର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ହେଉଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ନମ୍ବର 1 ୱିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଭାଗ୍ୟବାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ संपन्न शुभेच्छा एवं नमस्ते। बच्चों की ओर से बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज वरदाता बाबा वरदान अच्छी विश्व कल्याणकारी स्थिति रूपी उच्च आसन उपरे स्थित रही विनाश लीला को देखुथिबा साक्षी द्रष्टा हुओ। अंतिम समयर विनाश लीला को देखिबा पाई विश्व कल्याणकारी उच्च स्थिति रे स्थित रहिबा आवश्यक। प्रकृतिर हलचल आकर्षण समाप्त हो जाए। जेतेबेले तुममानकर स्थिति एही भली होई जिवो सेतेबेले तुमे माने साक्षी द्रष्टा होई उपरर अर्थात परम धाम स्थिति रे स्थित होई शांतिर किरण, शक्तिर किरण
ଏବଂ ତୁମେମାନେ ସାକ୍ଷୀଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ ରୂପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ଧାମରେ ସାକ୍ଷୀଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ ଉପରର ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ଧାମର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତି ହୋଇ ଶାନ୍ତିର କିରଣ, ଶକ୍ତିର କିରଣ ଏବଂ ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଶାନ୍ତିର କିରଣ, ଶକ୍ତିର କିରଣ ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ ବାବା କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ବଳବାନ ହୋଇଯିବ ତେବେ ମାୟାର ବଳ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ତୁମେ ବଳବାନ ହୋଇଯିବ ତେବେ ମାୟାର ବଳ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା କମ୍ବାଇନ୍ଡ ରୂପର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ବିଜୟୀ ହୁଅ। ବରଦାତା ବାବା ଏବଂ ଆମେ ବରଦାନୀ ଆତ୍ମାମାନେ ଉଭୟ କମ୍ବାଇନ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଗଳ ଅଟୁ। ଯଦି ଏହି ସ୍ମୃତି ସର୍ବଦା କାୟମ ରହିବ ତେବେ ପବିତ୍ରତାର ଛତ୍ରଛାୟା ସ୍ୱତଃ ହିଁ ରହିବ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁଠି ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ବାବା ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଅପବିତ୍ରତା ଚିହ୍ନ ରହିବ। ଅପବିତ୍ରତା ସ୍ୱପ୍ନ ମାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ବାବା ଏବଂ ତୁମେ ଯୁଗଳ ରୂପରେ ରୁହ, ଏକା ଏକା ନୁହେଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଏକା ହୋଇଯାଉଛ ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ରତା ରୂପୀ ସୁହାଗ ଚାଲିଯାଉଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।